also. మొదటి పేతురు 1:22-24. But the word of the Lord endures forever. Yeah. So now, when we read the book of Matthew, chapter 17. మనము మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయం మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు So now here it is, after 6 days, Jesus took Peter, James and John, his brother. మొదటి వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 6 దినములైన తర్వాత యేసు పేతురును, యాకోబును, అతని సహోదరుడైన యోహానును వెంట పెట్టుకొని ఎత్తైన కొండ మీదకి ఏకాంతంగా పోయి. This is a passage we have read many times. అయితే ఈ పాఠ్య భాగాన్ని మనం చాలా సార్లు చదివి ఉన్నాం. So in this passage before this passage we read in chapter 16. అయితే ఈ 17వ అధ్యాయం ముందు 16వ అధ్యాయంలో మనం కొంచెం చదువుతాం. So here we see that Jesus was speaking to some of the disciples, some of the people, those who were there. Some of the disciples, he was speaking, verse 24. And Jesus said to his disciples. అయితే 16వ అధ్యాయం 24వ వచనంతో ఆయన యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. In verse 27 he says, "For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works." అయితే 27వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే 16:27 మనిషి కుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడే తన దూతలతో కూడా రాబోచున్నాడు. అప్పుడు ఆయన ఎవని క్రియలు చెప్పినా వానికి ఫలం ఇచ్చునని రాయబడి ఉంది. So here the Lord is telling that Jesus Christ, the Son of Man, is going to come in the glory. అయితే మనిషి కుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడే తన దూతలతో కూడా రాబోతున్నాడని యేసు ప్రభువు చెప్తూ ఉన్నారు. And then in chapter 28 he says, "Assuredly I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom." 28వ వచనం మనం చూసినట్లయితే 16-28 ఇక్కడ నిలిచిన వారిలో కొందరు మనిషి కుమారుడు తన రాజ్యంతో వచ్చుట చూచు వరకు మరణము రుచి చూడరని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నానని చెప్తున్నారు. So immediately after this we see that now after 6 days Jesus took Peter, James and John. అయితే ఈ మాట చెప్పిన 6 దినముల తర్వాత యేసు పేతురును, యాకోబును, అతని సహోదరుడైన యోహానును వెంట పెట్టుకొని వెళ్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So in most of the Bible is written in which language? బైబిల్ ఏ భాషలో రాయబడి ఉంది? Hebrew or Greek and Latin. So there was no division there. In the chapter 16, chapter 17, there is no division. When it is in the oldest manuscript, there is no division of chapters are there. అయితే ఒరిజినల్ రాతప్రతుల్లో ఈ 16వ అధ్యాయం 17వ అధ్యాయం అనేవి డిఫరెన్సెస్ లేవు. అంటే the whole of the Bible there is no chapters. They are not divided in chapters 16. It is a continuous manuscript. అయితే పాత రాతప్రతుల్లో అంతా కూడా ఒకే భాగంగా ఉంటుంది, కానీ మనలాగా 16, 17 వచనాలుగా వాటిని. So when the Bible was translated, they divided them into chapters. బైబిల్ని తర్జుమా చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అధ్యాయాలు, వచనాలుగా వాళ్ళు విభజించారు. So here Jesus is telling that there I say to you, there is some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man. 28వ వచనంలో చూస్తే ఇక్కడ నిలిచి ఉన్న వాళ్ళు కొందరు మనిషి కుమారుడు తన రాజ్యంతో వచ్చుట చూచు వరకు మరణము రుచి చూడరని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నానని చెప్తూ ఉన్నాడు. So in chapter 17 he says that immediately after 6 days. అయితే 6 దినములైన తర్వాత అని యేసు ప్రభువు చెప్తూ ఉన్నారు. So Jesus Christ here gives a glimpse of his glory. Jesus Christ gives a glimpse of his glory. ఆయన మహిమని ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ కొంత మహిమని ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు. So we see that in the whole of the Bible, in the whole of the New Testament, ఆ నూతన నిబంధన గ్రంథం అంతట్లో గమనించినట్లయితే when Jesus Christ was born as a child, యేసు ప్రభు బాలుడుగా పుట్టినప్పుడు we see that Jesus Christ, when he was born as a child, he came in the form of flesh. అయితే ఆయన శిశువుగా పుట్టినప్పుడు ఆయన మనుష్య రూపంలో ఆయన శారీరకంగా ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. Nowhere in the word of God except this place you see that Jesus Christ transfigured. అయితే రూపాంతరం పొందుట అనే మాట ఇంకా బైబిల్లో మనం ఎక్కడ చూడము, ఇక్కడ పాఠ్యభాగంలోనే మనం చూస్తాం. Here he has shown here he has shown himself. He was glorified. He was transfigured into what he was. He is. అయితే ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆ విధంగా రూపాంతరం పొందినట్టు మనం 17వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. This was been witnessed by Peter, James and John. అయితే ఆయన రూపాంతరం పొందుట పేతురు, యోహాను, యాకోబు చూసి ఉన్నారు. So in verse 28 of 16th chapter we see that I say to you, there are some standing here who will not taste death
till they see the Son of Man. అయితే 16వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో ఇక్కడ నిలిచి వారిలో కొందరు మనిషి కుమారుడు తన రాజ్యంతో వచ్చుట చూచు వరకు మరణము రుచి చూడని నిత్యంగా మీతో చెప్పుచున్నానని యేసుప్రభువు చెప్తున్నారు. So in chapter 7 he is transfigured. అయితే 17వ వచనంలో ఆయన రూపాంతరం పొందినట్టుగా మనం So చూస్తున్నాం. here the Peter, James and John saw Jesus Christ in the glory. అయితే ఈ పేతురు, యాకోబు, యోహాను యేసుప్రభు రూపాంతరం పొంది చూసి కూడా చూశారు. వాళ్ళ మహిమను చూశారు. So here we see that they saw what is going to happen when Jesus Christ is going to come the second time. అయితే యేసుప్రభు మరలా రెండవసారి రాబోతున్నప్పుడు ఏం జరగబోతుందో కూడా వాళ్ళు చూచారు. So here we see that the Peter, James and John they are witness of what is going to happen when Jesus Christ is going to come the second time. అయితే యేసుప్రభు మరలా రెండోసారి రాబోయినప్పుడు ఆ జరగబోయే మహిమనంతా కూడా ఈ పేతురు, యాకోబు చూసినట్టు మనం చూస్తున్నాం. And then you see that in verse 17 he says now after 6 days. అయితే 6 దినాలైన తర్వాత అని రాయబడింది. You know in book of Exodus chapter 24 also and Nirgamakandamu chapter 24 నిర్గమకాండము 24 నిర్గమకాండము verse 12 to 18 chapter 24 నిర్గమకాండము 24వ అధ్యాయం. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు కొండ ఎక్కిన యొద్దకు వచ్చి అచ్చట ఉండుము. నీవు వారికి బోధించినట్టు నేను రాసిన ఆజ్ఞలను ధర్మశాస్త్రమును రాజభక్తులను నీకు ఇచ్చేదనగా మోషేయు అతని పరిచారకుడైన యెహోషువ ఎదిరి. మోషే see verse 16 read verse 16 యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండ మీద నిలిచెను. మేఘము 6 దినములు దానిని కమ్ముకొనెను. after 6 days you know after 6 days ఏడో దినమున so and the cloud covered it 6 days. 6 days the cloud covered for 6 days, right? Here we see the glory of the Lord rested on Mount Sinai and the cloud covered it for 6 days. అయితే యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండ మీద నిలిచెను. మేఘము 6 దినములు దానిని కమ్ముకొనెను. And on the 7th day he called to Moses out of the midst of the cloud. అయితే 7వ దినాన ఆయన మేఘంలో నుండి మోషేని పిలిచాడు. And here he says after 6 days Jesus Christ is transfigured. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం, 6 దినములు అయిన తర్వాత యేసుప్రభు వారు రూపాంతరం పొందినట్టుగా మనం That చూస్తున్నాం. means on the 7th day. అయితే అది 7వ దినమని మనకు తెలుస్తుంది. So now we see that God has done the creation for 6 days. 6 days is appointed for man. 6 days is appointed for man. అయితే దేవుడు ఈ సృష్టినంతా 6 రోజుల్లో చేసినట్టుగా దేవుడు ఈ 6 రోజులు మనిషిగా అప్పగించాడు, మానవుడికి ఇచ్చాడు. And God rested on the 7th day. అయితే దేవుడు 7వ దినాన విశ్రాంతి పొందినట్టుగా మనం Now చూస్తున్నాం. we all know that after 6,000 years, now we are on the verge when the Jesus Christ is going to come again. అయితే మనము యేసుప్రభు వారి రెండవ రాకడ సమయంలో దగ్గరలో ఉన్నామని మనకు This తెలుసు. is the 7th day. ఇదే 7వ దినం. That means 1 day is equal to 1,000 days in the eyes of God. 1 day is equal to 1,000 days. అయితే దేవుని దృష్టిలో ఒక రోజు అనేది ఒక దినం అనేది 1000 దినాలకు సమానం. And 1,000 days are 1 day before God. అయితే దేవునికి 1000 దినం అనేది ఒక రోజుతో సమానం. So there in the law when law was given, it's the 6 days the cloud was covered. అయితే ఇక్కడ 6 దినములు ఆ సీనాయి కొండ మీద ఆ మేఘము కమ్ముకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ The ఉన్నాం. 6 days we say 6 days is for the man, the human beings. For 6 days is apart for the human people. మొదటి 6 దినాలు మనిషికి ఇవ్వబడినాయి. And then we see on 7th day the Lord spoke and the law was given. అయితే 7వ దినాన దేవుడు అక్కడ మాట్లాడినట్టుగా మన మోషేతో మాట్లాడగా మనం And చూస్తున్నాం. here we see after 6 days Jesus Christ transfigured. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 6 దినములు అయిన తర్వాత యేసుప్రభు వారు రూపాంతరం పొందినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Now when we read the word of God, we see that Jesus Christ is going to come on the 7th. That is all the 6,000 years from the starting from creation to the cross, and from the cross to this we have got to the 6,000 years have passed. అయితే 6,000 years have passed from the creation of Adam to till this day. అయితే ఆదాము సృష్టించబడిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు 6000 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. So 4,000 years till the Calvary, 4,000 years. అయితే కల్వరి వరకు 4000 సంవత్సరాలు జరిగినాయి. From Calvary till this day, this to 2025 is 2,000 years. అయితే కల్వరి నుంచి ఈ దినం వరకు 2000 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. So after this is going to come. Here we see after 6 days, Jesus Christ is transfigured on the mount. అయితే ఇక్కడ 6వ దినము తర్వాత యేసుప్రభు రూపాంతరం పొందినట్టుగా మనం And చూస్తున్నాం. he has shown his glory. ఆయన మహిమను చూపించినట్టుగా He has given a preview
of the glory of what is going to come along with his angels. అయితే ఆయన యొక్క మహిమని ఆయన ముందుగానే చూపిస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. And here we see that both Peter, James and John, all the three disciples, all the three apostles, they were witness to that glory. పేతురు, యాకోబు, యోహాను అపోస్తలులు ఆయన మహిమను కూడా చూసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And then now he's transfigured in verse 2, he's transfigured, his face shone like the sun and his clothes became as white as light. అయితే ఆయన రూపాంతరం పొందిన తర్వాత రెండవ వచనంలో మనం చూస్తాం, ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించును, ఆయన వస్త్రములు వెలుగు వలె తెల్లనివాయను. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. అయితే మూడవ వచనంలో ఇదిగో మోషేయు ఏలియాయు వారికి కనపడి ఆయనతో మాట్లాడుచుండ్రి. So here we see both two of the prominent people in the Bible, Moses and Elijah, they appeared before them. అయితే వారి ముందు మోషేయు ఏలియా కనపడినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. అయితే పేతురు అంటున్నాడు, అప్పుడు పేతురు, ప్రభువా మనం ఇక్కడ ఉండటం మంచిది అని పేతురు అంటున్నాడు. So here both Moses and Elijah, they appeared, and what they were doing, you see the parallel of this is Mark chapter 9 and Luke chapter 9. మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయం, లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే It is a parallel to this. ఈ వచనాలే మనం అప్పుడు చూస్తాం. మార్కు సువార్త 9వ So అధ్యాయం verse 2. After 6 days, Jesus took Peter, James and John and led them up on a high mountain apart by themselves, and he transferred before them, and his clothes became shining, exceeding white like snow, such as no launderer on earth can whiten them. మనం అప్పుడు చూసినట్లయితే మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయం 2వ వచనం చూస్తే, 6 దినములైన తర్వాత యేసు పేతురును, యాకోబును, యోహాను మాత్రము వెంటబెట్టుకొని ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకి ఏకాంతంగా వారిని తోడుకొని పోయి వారి ఎదుట రూపాంతరం పొందెను. అంతలో ఆయన వస్త్రములు ప్రకాశమైన మానవైనవై మిగులు తెల్లవనియు ఆయన. And what they were doing, and what they were doing, what they were talking, both Elijah and Moses, why they appeared? మోషే ఏలియా ఎందుకు కనపడుతున్నారు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు? That they were talking about how the Lord is going to suffer, or about all these things they are talking to him. అయితే ప్రభువు ఎలా రాబోతున్నాడు, ఆయన ఎలా శ్రమలకు అనిపించబోతున్నాడు అనేది వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. Luke chapter 9, లూకా సువార్త 9వ verse అధ్యాయం 31. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం Verse 31. 31వ వచనం, వారు మహిమతో అగుపడి ఆయన యెరూషలేములో నెరవేర్చబోవు నిర్గమమును గూర్చి మాట్లాడుచుండిరి. So what he's going to accomplish on the cross in Jerusalem, those are things on which they were talking. యెరూషలేములో కలవరిలో జరగబోయే ఆ కార్యం గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. So now these three people are there, the Moses, Elijah and Jesus Christ. యేసు ప్రభువారు, మోషే, ఎలీషా అక్కడ ఉన్నట్టు, ఏలియా అక్కడ ఉన్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So Moses speaks about law, Elijah speaks of the prophets. మోషే ధర్మశాస్త్రం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఏలియా ప్రవక్తల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. So both the law and the prophets both are going to conclude in Lord Jesus Christ. They're going to ధర్మశాస్త్రము, ప్రవక్తలు యేసు ప్రభుని కనిపిస్తూ ఉన్నారు. see the whole of the Old Testament, the law and the prophet, they spoke about what they prophesied about Lord Jesus Christ. అయితే పాత నిబంధనలోని ధర్మశాస్త్రము, ప్రవక్తలంతా కూడా రాబో యేసు ప్రభు గురించే వాళ్ళు See మాట్లాడుతున్నారు. the whole of the Bible it speaks about Jesus Christ only. బైబిల్ గ్రంథం అంతా కూడా యేసు ప్రభు గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతూ So ఉంది. the whole of the law in the Old Testament and the prophets, what they prophesied about Lord Jesus Christ. పాత నిబంధన ఆ ధర్మశాస్త్రము, ప్రవక్తలంతా కూడా యేసు క్రీస్తు గురించే And the ప్రవచించారు. prophecies regarding what Jesus Christ is going to accomplish when he's going to go to Jerusalem on the cross of Calvary. అయితే యేసు ప్రభు యెరూషలేముకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ జరిగిపోయే సంగతులు, ఆయన చేయబోయే సంగతులన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్రవచించారు. At the same time, అదే సమయంలో now Moses speaks about the people, those who are dead. అయితే మోషే చనిపోయిన మనుషుల గురించి We మాట్లాడుచున్నాడు. see in the Bible that Moses died and he was buried. Moses died and he was buried. మోషే చనిపోయాడు, ఆయన పాతిపెట్టబడ్డాడు. And Elijah, what we see about Elijah, ఏలియా గురించి మనం ఏం చూస్తాం? he has not tasted death, but he was translated. అయితే ఏలియా చనిపోలేదు కానీ ఆయన అగ్నిరథంలో తీసుకొని So పోయబడ్డాడు. Elijah is a representative of all those who are alive, ఏలియా ఎవరైతే బ్రతుకున్నారో వాళ్ళందరినీ చూపిస్తూ ఉన్నాడు. and Moses represented all those who are dead. అయితే మోషే ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళందరినీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. Now here, when you come to this, verse 28 of 16th chapter, verse 28, Matthew 16:28. మత్తయి సువార్త 16:28 చూస్తే, Verse 27, when Jesus is going to come in his glory.
అయితే మనిషి కుమారుడు తన మహిమతో రాబోతున్నాడు, యేసుప్రభు మహిమతో రాబోతున్నాడు. Then verse 28, there are some standing here who will not taste death. అయితే ఇక్కడ నిలిచి ఉన్న వారిలో కొందరు మనిషి కుమారుడు తన రాజ్యం వచ్చే వరకు చూచే వరకు మరణం చూడరని నిశ్చయంగా చెప్తున్నానని And 20 there are వచనం. some who are dead in Christ. There are some who are dead in Christ. ఇక్కడ There are two groups. One is a group which is the group which are with the people those are dead and then those are alive. అయితే యేసుప్రభు ముందు చనిపోయిన వారు ఉన్నారు, బ్రతికి జీవిస్తున్న వారు కూడా ఉన్నారు. And at the coming of the Lord Jesus Christ, యేసుప్రభు మరలా వచ్చినప్పుడు these two groups we see in book of First Thessalonians chapter 4 verse 7, we see these two groups are going to what the first the dead will be raised, and then those who are alive they will be raised and they will change. That is what he says. అయితే తెస్సలోనికలో రాసినప్పుడు మనం రాసిన దాన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే యేసుప్రభు మరలా వచ్చినప్పుడు ఈ చనిపోయిన వారు నిలిచి ఉన్న వారు కూడా ఆయనతో పాటు లేపబడతారు, వారు మహిమ శరీరం పొందుకుంటారు. So those who are alive at the coming of the Lord Jesus, we will be translated. అయితే ఎప్పుడైతే యేసుప్రభు వచ్చినప్పుడు జీవించున్నారో వారు కూడా రూపాంతరం చెందబడతారు. So this now when we come further, so this is a glimpse of what we see. This is what we see in chapter 17. అయితే 17వ వచనంలో 17వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్న సంగతులు ఇవి ఉన్నాయి. So this is a great hope for all the believers. అయితే విశ్వాసులందరికీ ఇది గొప్ప నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. And then when we come down, మనం కింద వచనానికి మనం చూసినట్లయితే now while verse 5, 5వ వచనం చూసినట్లయితే now verse 4, Peter when he saw Jesus Christ and all the when he saw Jesus Christ, Moses and Elijah, అయితే అప్పుడు పేతురు మోషేను ఏలియాను చూసినప్పుడు he says, let us build 3 tabernacles. అప్పుడు పేతురు ఏమంటున్నాడంటే మనము 3 పర్ణశాలలు కడదామని యేసుతో చెప్తున్నాడు. One for Jesus, one for Elijah, one for Moses. ఒకటి యేసుప్రభు వారికి, ఒకటి మోషేకి, ఒకటి ఏలియాకి కడదామని పర్ణశాలలు కడదామని పేతురు చెప్తున్నాడు. So he is making all the 3 together in one line, making all the 3 same. అయితే యేసుప్రభుని, మోషేని, ఏలియాని ఒకే రకంగా పేతురు చూస్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. But suddenly in verse 5 we see that while he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud, saying, this is my beloved son in whom I am well pleased. Hear him. అయితే పేతురు ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత 5వ వచనంలో మనం ఇలా చూస్తాం. అతడు ఇంకనూ మాట్లాడుచుండగా, ఇదిగో ప్రకాశమానమైన ఒక మేఘము వారిని కమ్ముకును. ఇదిగో ఆయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఆయన యందు నేను ఆనందించున్నాను, ఈయన మాట వినుడని ఒక శబ్దము మేఘములో నుండి పుట్టెను. So and then we see that soon after this we see that verse and when they heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. And when they lifted, verse 8, when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. అయితే 6వ వచనంలో ఈ మాటలు విని వారు బోర్లపడి మిక్కిలి భయపడ్డారని మనం చూస్తున్నాం. అయితే 8వ వచనంకి వచ్చేసరికి వారు కన్నులెత్తి చూడగా యేసు తప్ప మరి ఎవరునూ వారికి కనపడలేదు. So now we see that there was a voice, they heard a voice. అయితే మనం ఇక్కడ చూస్తే వారు మేఘం నుంచి ఒక స్వరం, ఒక మాటను వారు విన్నారు. All the 3 disciples. 3 శిష్యులు ఆ మాట విన్నారు. And they have seen Jesus Christ being transfigured in his glory. అయితే యేసుప్రభు రూపాంతరం పొందిన మహిమను కూడా వాళ్ళు చూశారు. And they have seen the Moses and Elijah. వాళ్ళు మోషే, ఏలియాను కూడా వాళ్ళు చూశారు. And then they saw, they heard what they were speaking. అయితే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో విన్నారు. That they were speaking about what is Jesus Christ going to accomplish in Jerusalem. ఆయన యెరూషలేములో ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడో ఆ కార్యం గురించి వారు విన్నారు. And then they saw a cloud. వాళ్ళు మేఘాన్ని చూశారు. And then a voice. మేఘం నుంచి ఒక స్వరం విన్నారు. And they fell on their face. And then when after that they saw no one except Jesus Christ. అయితే తర్వాత భయపడి బోర్ల పడిపోయారు. తర్వాత వారు కన్నులెత్తి చూడగా యేసు తప్ప మరి ఎవరునూ వారికి కనపడలేదు. So what the Father was telling, he is the only one, my beloved. అయితే ఇక్కడ తండ్రి ఏం చెప్తున్నాడు మాటలో చూస్తే, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు అని చెప్తున్నాడు. Where do you hear this? He is my beloved son in whom I am well pleased. You hear this in some other place also. అయితే ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు అనే మాట మనం ఇంకొక వచనాల్లో కూడా మనం చూస్తాం. అది ఎక్కడ చూస్తాం? When Jesus was baptized. యేసు ప్రభు బాప్తిసం Where was he పొందిన baptized? Jordan. In the river Jordan, right? Jordan is the lowest level in the whole world. Jordan ante Dead Sea. Jordan goes to Dead Sea. Dead Sea and the Jordan River comes to the lowest level. Lowest level ఉంటుంది. యోర్దాను, డెడ్ సీ అనే ప్రాంతము సముద్ర మట్టానికి అతి తక్కువ, ప్రపంచంలోనే అతి తక్కువలో ఉంటుంది.
So when we see the whole world, the Jordan and Dead Sea are the lowest. ప్రపంచం అంతా మనం చూస్తే జోర్డాను మృత సముద్రం అనేది అంత సముద్ర మట్టానికి చాలా తక్కువలో ఉంటుంది. And here we see that Jesus Christ was transfigured on the mountain. అయితే యేసు ప్రభు ఆ కొండ మీద రూపాంతరం పొందినట్టుగా And చూస్తున్నాం. this we say it is Hermon. అది హెర్మోన్ కొండ మీద ఆయన Some రూపాంతరం. say it is Tabor, but Hermon is a mountain which is about 10,000 feet. It is the highest mountain peak in the Israel. హెర్మోన్ అనేది ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంలో 10,000 అడుగుల పైన ఉన్న పెద్ద ప్రాంతం. Because Jesus Christ was in Caesarea before that, chapter 16 was from Caesarea. సిసిలియా నుంచి ఆయన వచ్చినట్టుగా మనం So చూస్తున్నాం. Caesarea, the nearest mountain in Caesarea is Hermon. The nearest mountain is Hermon. అయితే కైసరియా నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి దగ్గరలో ఉన్నది ఈ హెర్మోను. So from the lowest level to the highest peak in the whole world, see Jesus, from the lowest to the highest, it is the Father's beloved Son is Lord Jesus Christ. Father's beloved Son from the lowest to the highest level. దేవుని కుమారుడు ఒక చిన్న అతి తక్కువ ప్రాంతం. Low plant nunchi high ante from the lowest depth of the sea, from the lowest part of the world to the highest. In all these things, there is only one person who is beloved of Lord. Beloved is, or the Father is Lord Jesus Christ. అయితే అతి తక్కువ ప్రాంతం, లోతు ప్రాంతం, ఎంత ఎత్తైన ప్రాంతం అంతట్లో కూడా దేవుడికి ప్రియమైన కుమారుడు ఎవరంటే యేసు ప్రభువు. అంటే ఎంతమంది ఉంటారు, కింద నుంచి పై నుంచి ఎంతమంది ఉంటారు, అందరిలో యేసుక్రీస్తు ఏంది అతి ప్రియుడు. అయితే ఈ లోకంలో అతి తక్కువ నుంచి అతి ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరిలోకి దేవునికి ప్రియమైన వాడు యేసు ప్రభువు. So now Jesus Christ, now this whole picture, the thing is over. The transformation is over. Jesus Christ has come and the Mount, Jesus Christ transferred Mount Hermon, and he came and he was, now these three people, four of them were coming down. అయితే వారు ఈ రూపాంతరాన్ని చూశారు, మేఘాన్ని చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ కొండ కింద నుంచి కిందకు వచ్చినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Now thing is that it was a glorious experience. వాళ్ళకి ఇది అద్భుతమైన అనుభవం. They say, wow, we saw Jesus Christ in his glory. ఇది యేసు ప్రభు యొక్క మహిమను చూశారనే వాళ్ళకి అద్భుతమైన అనుభవం. They were excited. వాళ్ళు దాని గురించి చాలా సంతోషపడుతున్నారు, అబ్బురపడుతున్నారు. And what happened as soon as the voice said, it is not Moses, it is not Elijah, it is only Lord Jesus Christ. అయితే ఇక్కడ స్వరం ఏమిటి? మోషే కాదు, ఏలియా కాదు, యేసు ప్రభువే నా ప్రియకుమారుడనే స్వరం వారిందా? There is no one except Lord Jesus Christ. ఈ లోకంలో యేసు ప్రభు తప్ప ఎవరు నా ప్రియకుమారుడు లేడని చెప్పారు. And then when they were coming down, అయితే తర్వాత వచ్చినాక మనం చూసినప్పుడు now here they had an experience on the mountain. They had an experience. అయితే వాళ్ళు అద్భుతమైన అనుభవాన్ని వారు ఆ కొండ మీద పొంది ఉన్నారు. And then in verse 10, అయితే 10వ వచనంలో and his disciples, now verse 9, and now as they came down from the mountain, వారు కొండ దిగి వచ్చి 9వ వచనం, వారు కొండ దిగి వచ్చి ఉండగా verse 10, and his disciples asked him saying, why then do the scribes say that Elijah must come first? అప్పుడు వారు ఒక 10వ వచనంలో అడుగుతున్నారు. అప్పుడు ఆయన శిష్యులు, ఎలాగైతే ఏలియా ముందుగా రావాలని శాస్త్రులు ఎందుకు చెప్పుచున్నారని యేసు ప్రభువుని అడిగారు. Just now we heard a voice. ఇప్పుడే అంతకుముందు కొంత సమయం ముందే వాళ్ళు స్వరం విన్నారు. The voice said not Elijah, not Moses. ఆ స్వరం ఏం చెప్పిందంటే ఏలియా కాదు, మోషే కాదు, You only hear who Lord is Christ. యేసు ప్రభు మాత్రమే నా ప్రియకుమారుడని చెప్పబడింది. And here what is talking about? అయితే ఎమ్మటే వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు? Now they are talking about Elijah. మళ్ళీ వాళ్ళు ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు? ఏలియా గురించి అడుగుతున్నారు. Now they are talking about Elijah and they were talking about Elijah. మరి వాళ్ళు ఇంత విన్నా కానీ, ఇంత చూసినా కానీ మళ్ళీ వెంటనే వారు ఏలియా గురించి ప్రభువుని అడుగుతున్నారు. What should be their experience when they were coming from the mount? What should be their experience when they were coming from the mount? అయితే కొండ మీద నుంచి దిగి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అనుభవం చూశారు కదా వాళ్ళు. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం ఉండాలి, ఏం మాట్లాడాలి? అయితే వాళ్ళు చూసిన అనుభవాన్ని బట్టి వారు ఏం మాట్లాడాల్సి ఉంది? What should they have spoken or talked? అయితే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? They should have spoken about Lord is Christ. They should have praised him. They should worship. They say, oh yes Lord, we know that you are the God and you are the only Son. They should have worshipped him. అయితే చూసిన అనుభవాన్ని బట్టి, వారు చూసిన అద్భుతాన్ని బట్టి కిందకు వచ్చిన తర్వాత వారు యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడాలి, ఆయన వర్షిప్ చేయాలి, ఆయన ఆరాధన చేయాలి. అది కాకుండా వేరే మాట్లాడాలి. They should only talk about Lord is Christ. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత యేసు ప్రభు గురించే మాట్లాడారు. What they are talking about? అయితే వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? Elijah. ఏలియా గురించి మాట్లాడుతున్నారు. You know, many times we have the same experience. అయితే ఇలాంటి అనుభవాన్ని మనం కూడా చాలా సార్లు కలిగి ఉంటాం. Many times there are 3 days meetings here, convocations are there, 7 days convocations are there.
మనకు కూడా 3 రోజులు 7 రోజుల మన సంఘం సమావేశాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, And we మీటింగ్లు are జరుగుతూ so ఉంటాయి. excited, so excited. In the meetings we are so excited. We only say hallelujah, praise Lord, everything. అయితే ఆ మీటింగ్స్ బట్టి మనం చాలా సంతోషపడతాం, ఎక్సైటెడ్ గా ఉంటాం, హల్లెలూయా చెప్తాం, చాలా విషయాల్లో ఆనందపడతాం. Here the Mount Transfiguration had not changed the disciples. అయితే ఈ కొండ మీద ఉన్న అనుభవం ఈ శిష్యుల్లో ఎటువంటి మార్పు This తీసుకురాలేకపోయింది. experience has not brought any change. This experience has not brought any change. వాళ్ళు పొందిన అనుభవం, అద్భుతమైన అనుభవం వాళ్ళ జీవితంలో ఎటువంటి మార్పు తీసుకురాలేకపోయింది. Many times in same thing happens to us also. అయితే ఇలాంటి అనుభవం మన జీవితంలో కూడా ఉంటుంది. చాలా సార్లు మన జీవితంలో 3 days జరుగుతుంది. when we come in for a meeting, suppose El Bethel has announced a 3 days convocation, holy convocation meeting here. అయితే పరిశుద్ధ సమావేశ మీటింగ్స్ ఇక్కడ జరిగినప్పుడు ఒక 3 రోజులు We జరిగిన are pumped up, we are excited. చాలా అద్భుతమైన అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం. And after 3 days are gone, Monday gone, Tuesday gone, Thursday, Wednesday gone, Thursday there's a fight, there is something in the house, and again is same routine. 3 రోజుల గొప్ప ఉద్యమాన్ని కూడా 2-3 రోజుల తర్వాత చిన్న ఏదైనా తేడా తగాదా వచ్చినప్పుడు అంతా వెళ్ళిపోతుంది. There are some people who say we have dreamt this, we have seen that, we have seen that. I many times I wonder why the people of Israelites, they had not changed when they saw the signs. ఎన్నో అద్భుతమైన సూచనలు చూసిన తర్వాత కూడా ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళలో ఎందుకని ఆ మార్పు రాలే అనే విషయం ఇప్పుడు నన్ను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. Rahab, who was very distant, far away, she said, I feared the God of Israel. అయితే ఎంతో దూరంలో ఉన్న రాహాబు అనే వేశ్య దేవుని యొక్క భయాన్ని దేవుని గురించి ఆమె తెలిసి మాట్లాడుతుంది. The people of Israel, God Bible says about them, they were the stiff-necked people. They have provoked me for 40 years. అయితే ఈ ఇజ్రాయెల్ ప్రజల గురించి దేవుడు చెప్పే మాట ఏంటంటే మెడవంచని ప్రజలుగా ఉన్నారు. వాళ్ళని కోపగించాడు, కోప తెప్పించారు. ఎప్పుడు కూడా దేవుని వాళ్ళు కోపం తెచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And throughout the wilderness we see only 2 people enter the promised land, only 2 people. అయితే వాళ్ళు అరణ్యంలో ప్రయాణించినంత తర్వాత ఇద్దరు మాత్రమే దేవుడు వాగ్దానం చేశారు. This is a wonderful experience what these 3 disciples have seen. అయితే ఇక్కడ మనం చూసిన విషయాన్ని బట్టి చూస్తే యేసుప్రభు యొక్క శిష్యులు చూసిన అద్భుతమైన అనుభవం ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. In verse 14, and when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. అయితే మనం 17వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో చూస్తే వారు జనసమూహమునకు వచ్చినప్పుడు ఒకడు ఆయన ఎదుటకు వచ్చి ఆయన ఎదుట మోకాలుని, ప్రభువా నా కుమారుని కరుణింపుము. And then so I brought him to his disciples, but they could not cure him. అయితే అతనిని యేసుప్రభు శిష్యుల దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు వారు అతన్ని స్వస్థపరచలేకపోయారు. And verse 1, Jesus Christ rebuked them. Jesus rebuked them. In verse 19, and the disciples came to Jesus and said, why could we not cast it out? అయితే 19వ వచనంలో చూస్తే తర్వాత శిష్యులు ఏకాంతంగా యేసునకు వచ్చి మేము ఎందుచేత దానిని వెళ్ళకట్టలేకపోతేమే అని అడిగిరి. Verse 20, because of your unbelief. అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే మీ అల్ప విశ్వాసం చేతనే మీరు పోగొట్టలేకపోయారు. And you see Mark and when we see these 3 when they came down from the mountain, they met the other disciples. అయితే మార్కు లూకాలో మనం చూసినప్పుడు వీళ్ళు కొండ మీద దిగి వచ్చిన తర్వాత ఇతర శిష్యులతో కూడా కలిసి ఉన్నారు. These people were with Lord Jesus Christ for so many years, but they had what the Bible says, because of your unbelief. Because of your unbelief. They were with Lord Jesus Christ for so many years, but they said because of unbelief. వాడు ఏమి చూసినా కానీ వాళ్ళ విశ్వాసం అల్ప విశ్వాసం చేతనే వారు ఆయన ఎరగలేకపోయారు. We have even in our life, we can come to the meetings, we can come to everything, but at the end of the thing is that do what is my heart? What is my heart saying? I am having heart of unbelief. అయితే మనం కూడా చాలా మీటింగ్స్ అన్నిట్లో ఉంటాం కానీ చివరికి వచ్చేసరికి మన హృదయంలో ఉన్న అవిశ్వాసాన్ని బట్టి మనం నడుస్తూ ఉంటాం. And then when you come further in Mark chapter 9, మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయం Mark chapter 9 verse 30. మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయం 30వ వచనం మనం చూద్దాం. ఇది చూసినప్పుడు and then they departed from there to Galilee. వారు అక్కడ నుంచి బయలుదేరి గలిలయ గుండా వెలుచుండ్రి. And he did not want anyone to know it. అది ఎవరికి తెలియట ఆయనకు ఇష్టం లేకపోయింది. Now what he is telling them, and he's teaching his disciples, teaching them that the Son of Man is going to be betrayed into the hands of men, and they will kill him, and after
he is killed, he will rise the third day. అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభువు వారి శిష్యులకు ఇలా చెప్తున్నాడు 31వ వచనం. ఏలయంగా ఆయన తన శిష్యులను బోధించుచు మనిషి కుమారుడు మనుషుల చేతికి అప్పగించబడుచున్నాడు, వారు ఆయన చంపెదరు, చంపబడిన 3 దినులకు ఆయన లేచునని వారితో చెప్పాను. Now what the 32 verse is? అయితే 32వ వచనం ఏం చెప్తూ ఉంది? వారు ఆ మాట గ్రహింపలేదు కానీ ఆయన నడుక భయపడి. ఇక్కడ వాళ్ళు గ్రహింపలేరు అసలు. They did not even understand what this is telling. అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారో కనీసం గ్రహింపలేని స్థితిలో వారు ఉన్నారు. When Jesus told Peter what Peter said, when Jesus told that I'm going to die, I'm going to go to Jerusalem, I'm going to die, what Peter said? అయితే యెరూషలేముకి వెళ్తాను, అక్కడ చనిపోతానని పేతురుతో చెప్పినప్పుడు యేసు ప్రభు పేతురు ఏమన్నాడు? ఏమన్నా చెప్పండి, పేతురు ఏమన్నాడు? Lord, I'm గద్దించాడు దేవుడిని. How you can tell like this? I'm going to, and he says, I'm going to die with you. Wherever you go, I'm going to die with you. That is what he says. అయితే పేతురు యేసు ప్రభువుని గద్దించినట్టుగా మీతో పాటు నేను ఉంటాను, మరణంలో ఉంటానని పేతురు చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Here the Lord transfigured a mount. యేసు ప్రభు రూపాంతరం చెందాడు. He has shown the 3 disciples, they saw Lord in his glory. యేసు ప్రభు యొక్క మహిమను ఈ 3 శిష్యులు చూశారు. But then and they saw the voice which is telling, this is the only believers that hear him. ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడని మేఘంలో నుంచి వచ్చిన స్వరం కూడా వారు విన్నారు. But still there was no change. అయినా కానీ వాళ్ళలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. They were giving more importance to whom? Elijah. వాళ్ళంతా కూడా ఎలీషాకి మాత్రమే ఇంకా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్టు They were చూస్తున్నాం. the people, those who were going with whom? They were going with unbelief. అయితే వారు అల్ప విశ్వాసం లేని వారుగా వాళ్ళ ప్రయాణం And సాగుతున్నట్టు here the చూస్తున్నాం. Lord is going to tell, Jesus is going to tell, when Jesus told about him, they said they did not understand what they were, even what Jesus was telling. అయితే యేసు ప్రభు ఇక్కడ చెప్తున్నా తన అప్పగింపబడతాడు, చంపబడతాడు అనే మాటలు వాళ్ళు గ్రహింపలేకున్నారు. What Elijah and Moses, they were talking to Jesus Christ on the mount. ఏలియా మోషే ఆ రూపాంతర కొండ మీద వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? They were talking about Lord Jesus when what is going to do in Jerusalem. అయితే యెరూషలేములో యేసు ప్రభు చేయబోయే కార్యం గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. But there here he says they didn't understand anything. అయినప్పటికీ ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తే వారికి ఏమాత్రం కూడా గ్రహింపలేని వారుగా ఉన్నట్టు చూస్తున్నాం. And then తర్వాత మనం చూస్తే turn to book of Luke chapter 9. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం. And verse 51. 51 Verse 46. 46వ వచనం మనం చదువుకుందాం. తమలో ఎవడు గొప్పవాడు అని వారిలో వాళ్ళు తర్కము పుట్టగా. Now what we see here is, అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఏం this is the చూస్తున్నాం? same chapter where Mount Transfiguration is taking place. Same chapter. Jesus Christ transfigured on the mount. ఇక్కడ యేసు ప్రభు రూపాంతరం పొందిన గురించి రాయబడిన ఈ అధ్యాయంలోనే మనం ఇది కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. And what in verse 46 what they are talking who is the greatest. అయితే 46వ వచనం వచ్చేసరికి మనలో ఎవరు గొప్ప అని వారు మాట్లాడుకుంటారు. Now according to you, who should be greatest? మీ దృష్టిలో ఎవరు గొప్పవాడు? ఎవరు ఉండాలి గొప్పవాడు? When they went to the mount, when they saw these things, according to them, Peter, James and John, who should be greatest? అయితే ఈ ముగ్గురు చూసిన కొండ మీద చూసిన ఈ అద్భుతమైన దాన్ని బట్టి మీ దృష్టిలో ఎవరు గొప్పవారు? They should actually, it is Jesus Christ, right? There is none other than Lord Jesus Christ. దీని ప్రకారం అయితే యేసు ప్రభు తప్ప ఎవరు గొప్పవారు అని మనం తెలుసుకోవాలి. Because that is the voice which came down from heaven. అది మేఘంలో నుంచి వచ్చిన స్వరం కూడా అదే తెలియజేస్తుంది. Neither Elijah, ఎలియా కాదు, neither Moses. మోషే కాదు. There is only one, the Lord Jesus Christ. ప్రభు మాత్రమే దేవునికి ప్రియ కుమారుడని ఇక్కడ తెలియబడింది. So what should be the experience? What should their experience? అయితే వాళ్ళ అనుభవం ఏం చెప్తున్నారు? వాళ్ళు ఎట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి? They should humble themselves. అయితే ఈ జరిగిన సంఘటన బట్టి వారు తగ్గించుకోవాలి. They should not be thought in their mind that who is the greatest. That thought should never come. అసలు గొప్పవాడనే ఆలోచన మాత్రం కూడా వారికి రాకూడదు. Now this is what happens even in the assemblies also. అయితే మన సహవాసాలు కూడా మనం ఇలాంటి పరిస్థితులే మనం Who is the చూస్తాం. greatest? ఎవరు గొప్పవాడు అనే Now Peter must be telling, see, I told on the mount that we should build 3 tabernacles. అయితే పేతురు అని ఉండొచ్చు, నేను 3 పర్ణశాలలు కడతానని చెప్పాను అని ఉండొచ్చు. And what John should say, oh no, Jesus loves me so much, so I am the greatest. యోహాను అనుకోవచ్చు, యేసు ప్రభువు నన్ను బాగా ప్రేమిస్తాడు, నేను ప్రియమైన శిష్యుడు అని చెప్పుకోవచ్చు. Peter will say, I'm the aged person, I'm the aged person, I'm the elder of all the people, all the disciples, so
Lord Jesus loves me. అయితే పేతురు అనుకోవచ్చు, నేను ఉన్న శిష్యులందరిలో పెద్దవాడిని, నన్ను ఎక్కువగా యేసుప్రభు ప్రేమిస్తాడని చెప్పొచ్చు. You know, but here we see that they were disputing among themselves. అయితే ఈ విషయం ఎవరు గొప్పవారని వారు తర్కిస్తున్నట్టుగా మనం 46వ వచనంలో Even చూస్తాం. such experience could not change them. ఇలాంటి పరిస్థితులను బట్టి, ఇలాంటి వ్యవహారాన్ని బట్టి వాళ్ళు మారలేని వారుగా ఉన్నారు. And Jesus Christ, and when we looked down, and Jesus perceived the thought of their heart, took little child and set him by him, and said to them, whoever receives this little child in my name receives me. అయితే 47వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు యేసు వారి హృదయాలోచన ఎరిగి ఒక చిన్న బిడ్డను తీసుకుని తన యొద్ద నిలవబెట్టి, ఈ చిన్న బిడ్డను నా పేరిట చేర్చుకునివాడు నన్ను చేర్చుకునివాడు నన్ను పంపిన వాడిని చేర్చుకును, మీ అందరిలో ఎవడు అత్యల్పుడై ఉండడో వాడే గొప్పవాడని వారితో చెప్పాను. So so we have seen that as they had a mountain experience, top experience was there in their life. అయితే వారి ముగ్గురులో కొండ మీద గొప్ప అనుభవాన్ని వాళ్ళు చూశారు. But we see when they were coming down from the mount, we see how they were behaving. అయితే ఆ కొండ నుంచి దిగి వచ్చి అనుభవం నుంచి చూసి దిగి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో మనం గమనిస్తున్నాం. And then here in verse 49 we see that John answered and said, Master, we saw someone casting out demons in your name. అయితే 49వ వచనంలో చూస్తే యోహాను ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు, ఏలినవాడా ఎవడో ఒకడు నీ పేరిట దయ్యములు వెలగొట్టగా మేము చూచితిమి. And then in verse 51, come to verse 51. అది 51వ వచనం వస్తే, It came to pass when the time has come for him to be received up, that he steadfastly set his face to go to Jerusalem. అయితే 51వ వచనంలో చూస్తే ఆయన పరలోకమునకు చేర్చుకున్నప్పుడు దినములు పరిపూర్ణమైనప్పుడు 52 ఆయన యెరూషలేముకు వెళ్ళుటకు మనసు స్థిరపరచుకొని తనకంటే ముందుగా దూతలను పంపెను. So now Jesus is setting his face towards Jerusalem. అయితే యేసు ప్రభు యెరూషలేముకు వెళ్ళడానికి సిద్ధపరచుకొని And మనసు he knew that his time has come. అయితే సమయము పరిపూర్ణమైందని యేసు ప్రభు వారు గ్రహించారు. And he knew that the time to go to the cross has come near. అయితే సిలువ దగ్గరికి వెళ్ళబోయే సమయము పరిపూర్ణమైందని యేసు ప్రభు వారు గ్రహించారు. You know, sometimes I feel about the Lord Jesus Christ, how he must have felt seeing his disciples. అయితే ఒక్కోసారి నేను అనుకుంటాను, యేసు ప్రభు శిష్యుల్ని ఎలా అనుకుని ఉంటారు, ఏమి ఆలోచన చేసి ఉంటారని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. But you know, it is very strange when we read book of John, he says he loved them so much. Jesus Christ loved them so much. అయితే యేసు ప్రభు శిష్యుల్ని బాగా ప్రేమించినట్టు మనం And not only he used to come and pray for them. He was praying for them. అయితే వారి కోసం కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నట్టు మనం He చూస్తాం. says in chapter John chapter 7, he says, I don't pray for the world, but I pray for them, those who are given me. అయితే లోకాంకులు నేను ప్రార్థన చేయట్లేదు కానీ నాకు ఇవ్వబడిన వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నానని యోహాను సువార్తలో మనకు తెలియబడుతుంది. You know, this is our weakness. When we check our heart, we have got so many weaknesses. అయితే మన హృదయాన్ని మనం పరిశోధించుకున్నప్పుడు మనలో కూడా చాలా బలహీనతలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. You know, there may be so many words which we have heard, and so many things which we have heard from the pulpit so many times. అయితే ఇలాంటి మాటలు మనం చాలా pulpit నుంచి చాలా సార్లు విని ఉన్నాం. So many great messages. గొప్ప ప్రసంగాలు కూడా మనం విని ఉన్నాం. As soon as we get so much, we get excited about those things. అలాంటి మాటలు విన్నప్పుడు మనం ఉద్యోగం కూడా పొందుతాం. But just like disciples, we behave like them. అయితే చివరికి వచ్చేసరికి శిష్యుల్లాగా మనం కూడా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. How is our life when we go home? అయితే ఇక్కడ నుంచి మన ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మన జీవితం ఎలా ఉంటుంది? You know, there we see that the disciples had no power on casting out demons. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్టు ఈ శిష్యులకి ఈ దురాత్మను పంపించి వెళ్ళగొట్టే బలం కూడా లేని వారుగా ఉన్నారు. You know, before Lord Jesus Christ transferred the mountain, before the Lord transfigured, యేసు ప్రభు రూపాంతరం చెందక ముందు, you know, he sent the disciples with power. అప్పుడు కూడా ఆయన శిష్యులను బలంతో ప్రభావంతో పంపించాడు. And he appointed them. He said, "You cast out demons." And they came to Jesus and said that we are doing these things. అయితే ఆ దురాత్మని వాటి మీద పంపించమని ఆయన పంపించినప్పుడు వారు వెళ్ళి దురాత్మను పారదోలు కూడా వచ్చారు. And they came excited to Jesus Christ that in your name these things are happening. అయితే వారు వచ్చి నీ నామమున ఇవన్నీ చేశామని యేసు ప్రభుతో గొప్పగా చెప్పుకున్నారు. But then when the same people when they came, when we see there, they were powerless. అయితే ఇప్పుడు మరలా వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రభావం శక్తి లేని వారుగా మనకు కనిపిస్తున్నారు. You know, many Christians' life we don't see the power of God working in them. చాలా మంది విశ్వాసులు దేవుని బలాన్ని చూడలేని వారుగా మనం ఉంటున్నాం. Who is the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరు? He is one of the person in the Trinity. త్రిత్వంలో ఆయన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. And my Bible says he is all powerful.
ఆయన బలవంతుడు, శక్తివంతుడు అని మనకి బైబిల్ తెలియజేస్తుంది. Where is he? ఆయన ఎక్కడున్నాడు? చెప్పండి మీరు ఎక్కడున్నారు? He is in my heart, in your heart. ఆయన నా హృదయంలోను నీ హృదయంలో వసించి ఉన్నాడు. So you are powerful. The one who is in you is powerful, so you are powerful, right? నీలో ఉన్నవాడు బలవంతుడు కాబట్టి నువ్వు కూడా బలవంతుడు. Do the people see the power of God in your life? Do the people see the power of God in your life? మనము దేవుని శక్తిని చూసేవారుగా మనం ఉన్నామా? మన దేవుడు మన జీవితంలో ప్రజలు దేవుని శక్తిని చూస్తున్నారా? మన జీవితంలో ప్రజలు దేవుని శక్తిని చూస్తూ ఉన్నారా మన జీవితం ద్వారా? Is there anyone in your neighbors that telling yes, she is or he is a man of God? ఇతను దేవుడి సేవకుడు, విశ్వాసి అని ఎవరైనా మీ పక్కవారు, నైబర్స్ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతున్నారా? Do they say yes, we should go to this sister or this brother because when they pray, we see that the things are done. అయితే ఈ సహోదరుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఈ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన మీ పక్కవారితో ఉందా? We are coming to the presence of God. దేవుని సన్నిధికి మనం వస్తూ ఉన్నాం. To listen from the pulpit. పుల్పిట్ నుంచి మనం ప్రసంగాలు, దేవుని వాక్యం వింటూ ఉన్నాం. Is this thing changing my life? ఇవన్నీ కూడా మన జీవితాన్ని మారుస్తున్నాయా? There the disciples when the person you know what he complained to this and he said your disciples not able to do anything. అయితే ఇక్కడ ఒక అతను ఏం చెప్తున్నాడు, నీ శిష్యులు ఈ దెయ్యాన్ని పంపించలేకపోతున్నారని చెప్తున్నాడు. Do the people complain about you that this person is powerless? అయితే ఎవరైనా ఈ మనిషి ఎటువంటి ప్రభావం లేని, శక్తివంతుడు లేనివాడు అని అంటున్నారా? And then these people are moving with unbelief. అప్పుడు వారంతా అవిశ్వాసంతో వెళ్ళిపోతున్నారు. Disciples are going with unbelief. ఈ శిష్యులు కూడా అవిశ్వాసంతో ఉండిపోయారు. And then we see that they are disputing among themselves. దాని తర్వాత వారిలో తర్కాలు చేసుకుంటున్నట్లు చూస్తాం. Who is the greatest? Who is the greatest? Who is the greatest? ఎవరు గొప్పవాడు, ఎవరు గొప్పవారని వారిలోనే వాళ్ళు తర్కం చేసుకుంటున్నారు. This happening in the church only. These things are happening in the assemblies only. మన మధ్యలో కూడా ఇవి జరుగుతున్నట్టుగా మనం రోజు చూస్తూ ఉన్నాం. And then in chapter verse 51 we see, now it came to pass when the time has come for him to receive up, that he steadfastly set his face to Jerusalem. Then we see that, now verse 53, what happened? The Samaritan people, they did not receive him. అయితే 51వ వచనంలో ఆయన పరమును చేర్చుకుని దినములు పరిపూర్ణమై ఆయన గ్రహించినప్పుడు ఆయన యెరూషలేమునకు వెళ్ళ నమ్మికుడై ఉన్నందున వారు ఆయనను చేర్చుకోలేదు. Now what happened next? Verse 54. 54వ వచనం మనం చూస్తే, శిష్యులైన యాకోబు, యోహాను అది చూచి, ప్రభువా, ఆకాశం నుంచి అగ్ని దిగి వీరిని నాశనం చేసినట్లు మేము ఆజ్ఞాపించుట నీకు ఇష్టమా అని అడుగుగా ఆయన వారితో తిరిగి చూసి వారిని గద్దించెను. I think Telugu Bible it doesn't say just like Elijah did. ఏలియా చేసినట్లు Elijah చేసినట్లు. మూడు అని Now again there's footnote on the Elijah, just like Elijah did. ఏలియా చేసినట్లు అనేది మన ఫుట్నోట్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. So here now they said because they did not receive what I should do. What I should do if they have not received me. అయితే యేసుప్రభుని వారు చేర్చుకోలేకపోతే మనం ఏం చేయాలి అని ఆలోచన చేస్తున్నారు. What James and John said? ఇక్కడ శిష్యులైన యాకోబు, యోహాను ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు? Let us command the fire to come down from heaven and consume them. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ప్రభువా, ఆకాశం నుంచి అగ్ని దిగి వీరిని నాశనం చేసినట్లు మేము ఆజ్ఞాపించుట నీకు ఇష్టమా అని అడుగుతున్నారు. They are filled with anger. వాళ్ళు చాలా క్రోధం వచ్చినట్టు చూస్తున్నారు. This is how the life of a believer is. When someone is will not receive them, they have that anger. విశ్వాసం విషయంలో కూడా ఎవరైతే మనం చేర్చుకోలేదో వాళ్ళ మీద అంతా మనం క్రోధం కలిగి ఉంటాం. If they don't give the position, they will be angry against you. అయితే ఏదైనా స్థాయి లేకపోతే పొజిషన్ ఇవ్వకపోతే కోపాలు పొందేవారుగా ఉంటారు. Here they said because they are not received us, we are going to let us call from heaven the fire. అయితే వారిని చేర్చుకోలేదు కాబట్టి ఆకాశం నుంచి అగ్ని దించి వారిని నాశనం చేద్దామని ఇక్కడ శిష్యులు చెప్తున్నారు. Just like Elijah did. ఏలియా చేసినట్టుగా చేద్దాం అంటున్నారు. See that day Elijah called for the fire from heaven for what? For the glory of the God. He says, let the people know that I am your servant and you have sent me. అయితే ఏలియా ఎప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగించాడంటే, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు నీ మహిమను నువ్వే దేవుడని తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు ఆయన ఆకాశం నుంచి అగ్ని పంపించమని ఆయన అడిగాడు. He came at the time when there was no spirituality in Israel. అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఎటువంటి దేవుని భక్తి లేకపోయిన సమయంలో ఏలియా వచ్చాడు. There was one man who stood. ఆయన ఒక్కడే అక్కడ నిలబడ్డాడు. And he said, Lord, let these people know that you are the God of Israel.
నువ్వు ఇశ్రాయేలు దేవుడని ఈ ప్రజలు తెలుసుకోవాలని ఆయన ఈ పని And చేశాడు. there is no other God. ఇంకా నీవు తప్ప వేరే దేవుడు లేరు, It is you has sent me. నువ్వే నన్ను పంపించావు అని వీరికి తెలిసే విధంగా చేయమని ప్రార్థించాడు. And here what is praying? What they are praying? Let us consume these people because they have rejected us. అయితే ఇక్కడ వీరిద్దరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆయన మిమ్మల్ని వారు మిమ్మల్ని చేర్చుకోలేదు కాబట్టి వారిని నాశనం చేద్దాం You అంటున్నారు. know, this same John James in the same chapter we see that they have the mountain top experience with Lord Jesus Christ, seeing Him in glory. అయితే ఎవరైతే ఈ యోహాను యాకోబు ఉన్నారో యేసు ప్రభు యొక్క రూపాంతర అద్భుత అనుభవాన్ని కూడా పొంది ఉన్న వారికి They had a pre-review of what we will be when we will be with glory in Lord Jesus Christ. అయితే దేవుని మహిమలో మనం ఏమైపోతున్నామో మనం ఎలా ఉండబోతున్నామని వాళ్ళు చూసిన వారు. And they have seen the God's glory, Jesus Christ's glory, what He is going to be. యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమను ఆయన ఏమవబోతున్నాడో అవన్నీ కూడా వారు చూసిన వారు. If chapter 17, chapter 9 of Luke, chapter 9 of Mark and chapter 17 was not there, ఈ మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయము, లూకా సువార్త 9, మార్కు సువార్త 9 లేకపోయినట్లయితే they would have never understood what is the glory of God. ఇవి కనుక లేకపోతే వారి జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా దేవుని మనం చూసేవారే కాదు. They would never understood what Jesus Christ is, and He is a God of glory. దేవుని యేసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క మహిమని ఆయన ఎవరో వారు గ్రహింపలేని వారుగా ఉండేవారు. You know, they should be filled with humbleness. They should have filled with humbleness. They should humble. They should have దీనత్వం కలిగి ఉండేవారు. You know, when they saw that experience, what should come immediately? We should humble ourselves. అయితే వారికి వచ్చిన అనుభవాన్ని బట్టి వాళ్ళు చాలా దీనత్వం కలిగి ఉండవలసిన వారు ఉన్నారు. And when they saw Lord Jesus Christ, when they saw what they were speaking, they should have understood that what Jesus Christ has come for to suffer for the people. అయితే యేసు ప్రభు వారు ఉన్న అనుభవాన్ని బట్టి యేసు ప్రభు ఎందుకు వచ్చారో, ఆయన ఎలా శ్రమలు పొందాలో ఇవన్నీ గ్రహించేవారుగా ఉండాలి. But here they are saying, let us do this. అయితే వాళ్ళ అనుభవం ఎలా ఉందో చూడండి. So వారు ఏమంటారు? and then Jesus Christ turned unto them and rebuked them. See what Jesus Christ rebuked, verse 56. See, you say you do not know what manner of spirit you are of. అయితే ఆయన 54వ వచనంలో 55వ వచనం చూసి ఆయన వారి తట్టు తిరిగి వారి గద్దించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Verse 55, isn't it? 55. Chapter 9, footnote. మీరు ఇంటి ఆత్మగా మీరు Jesus Christ is telling the same, you know, for Son of Man did not come to destroy men's life but to save them. అయితే మనిషి కుమారుడు మనుషులను నాశనం చేయడానికి కానీ కాదు, కానీ వారిని రక్షించడానికి వచ్చారని మనం చూస్తున్నాం. What kind of spirit you have? అయితే ఈ శిష్యులు ఎలాంటి ఆత్మ కలిగి ఉన్నారో ఒకసారి గమనించండి. God is asking us same thing. What kind of spirit you have? అయితే దేవుడు మనల్ని కూడా అడుగుతున్నాడు, మీరు కూడా ఎలాంటి ఆత్మను కలిగి ఉన్నారు? Do you have the spirit of compassion? ఆదరణ కలిగించే ఆత్మను మీరు కలిగి ఉన్నారా? Do you have the love for the soul, or the spirit of soul winning spirit? ఆత్మను రక్షించి గెలుచుకునే ఆత్మను కలిగి ఉన్నారా? Do you have this love for your neighbors? మీ తోటి వారి ఎట్లా నైబర్స్ ఎట్లా ప్రేమ కలిగిన వారు ఉన్నారా? We know personally, if there are some questions, you know, how many of you has gave the gospel or spoke the gospel to your neighbors? మీలో ఎంతమంది మీ సహోదరులకి మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వారికి సువార్తని ప్రకటన చేశారు? How many of us have shared the gospel to our friends and our place where we do the job? అయితే మనం పని చేసే దగ్గర లేకపోతే మనతో పనిచేసే వారి మధ్య, స్నేహితుల మధ్య మీలో ఎంతమంది దేవుని సువార్తని ప్రకటించారు? We know that one day the Lord is going to come. అయితే ప్రభు మరలా రాబోతున్నాడని మనకు తెలుసు. And you know that day is going to be the day of judgment for them, those who do not believe Lord Jesus Christ. యేసు ప్రభువాన్ని ఎవరైతే అంగీకరించేవారో వాళ్ళందరూ కూడా శిక్షలో ఉంటారని మనకు తెలుసు. We have seen from step to step the Lord Jesus Christ coming in glory. The Lord Jesus transferred on the mount of transfiguration in His glory. అయితే మనం చూసినప్పుడు ఇప్పటి వరకు యేసు ప్రభువారు రూపాంతరం పొందినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం, ఆయన మహిమను చూపించినట్టుగా మనం The చూస్తున్నాం. disciples were talking about Elijah. అయితే తన శిష్యులంతా కూడా ఏలియా, మోషే వీరి గురించే మాట్లాడుతున్నారు. You know, instead they should speak only about
Lord Jesus Christ. వారు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు గురించి మాట్లాడాల్సి ఉండగా వారు మోషేను ఏలియా గురించే మాట్లాడుతున్నారు. Our subject in my life, our life should be Jesus Christ. మన జీవితంలో అన్ని విషయాలు కూడా యేసు ప్రభు అయి ఉండాలి. Wherever we are or whatever circumstance we are undergoing, మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఏ విషయాల్లో ఉన్నా we should take everything to Jesus Christ. అన్ని విషయాల్లో మనం యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. There is no other person. వేరే ఏ వ్యక్తి ఈ లోకంలో లేదు. God, Father said, He is my only beloved son. Go to Him. Go to His తండ్రి చెప్తున్నాడు, ఈయనే నా ప్రియమైన కుమారుడు, ఆయన వద్దకు వెళ్ళని చెప్తున్నాడు. Where do you go? అయితే మీరంతా ఎటు నడుస్తున్నారు? And then we see we see there was no power in their life. అయితే తర్వాత జరిగిన వాటిలో వాళ్ళు శక్తిహీనులుగా ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. You know, I have heard there are so many God people. You know, when the people with God, there are so many children of God, godly people. There are so many godly people. Like even Brother Baksa uncle, we hear so many things about that. అయితే మనం చాలా మంది భక్త సింగారి అలాంటి వారి గురించి మనం విని ఉన్నాం. You know, the people used to go to them for prayer. Hindus. వారంతా కూడా అన్యులు హిందువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థించడానికి Hindus వాళ్ళు వచ్చేవారు ప్రార్థనకి. హిందువులే వాళ్ళందరి దగ్గర గొప్ప భక్తుల దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకునేవారు. మన దగ్గర ఎంతమంది వస్తారు? మన దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తున్నారా? How many people come to you? Tell me. How many people come to you? No, if you go to the sister, when she prays, the Lord is going to, I'm healed, I'm things are fine in my life. How many people come to you? ఈ సహోదరు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంటే నా జీవితంలో సమస్యలు పోతాయని ఎంతమంది మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు? Me also, not only you, but also me also, including myself also. ఇది మీ విషయంలో కాదు, నా విషయాల్లో కూడా నేను ఆలోచిస్తూ You know, ఉన్నాను. the believer's life is today the believer's life is a powerless life. అయితే ఈ రోజు గమనిస్తున్నట్టయితే విశ్వాసులు బలం లేని వారిగా మనం కనిపిస్తున్నాం. Same people having the mountaintop experience without power. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఎవరైతే కొండ మీద అనుభవాలు చూసిన వారు కూడా శక్తిహీనులుగా ఉన్నారు. The same people, they talk, instead of talking about Jesus, they talk about all the worldly things. ఏదైతే మహిమ చూసిన వీరు ఈ శిష్యులు ప్రభు గురించి మాట్లాడకుండా ఏలియా గురించి When మాట్లాడుతున్నారు. you have financial problem, go to Jesus Christ. When you have financial problem, go to Jesus Christ. మనకి ఏదైనా ధనం ఏమైనా పొదువు ఉన్నప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. But to whom we go? First phone to whom we go to our friends. అయితే మనకి ఈ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం, ఎవరికి ఫోన్ చేస్తాం? మొదట You have the experience. You have experienced Lord Jesus Christ. You have experienced Lord Jesus Christ in your life. నువ్వు యేసు ప్రభువుని అనుభవం చెందినవాడిగా ఉన్నావు. But still don't do Lord Jesus Christ. అయితే అయినా కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. And then we dispute among ourselves who is the greatest among. Who is the greatest? అయితే తర్వాత చూస్తే వారు ఎవరు గొప్పవారని వారి మధ్య తర్కాలాడుచున్నారు. చర్చలో జరిగింది అదే. Who is the greatest? చర్చలో జరిగింది ఇదే. సంఘాల్లో కూడా ఎవరు గొప్ప అనే తగాదాలు They are fighting for this only. ఎవరు గొప్ప అనే విషయాల్లోనే సంఘాల్లో కూడా తర్కాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. Today I went to Yadgiri Gutta and other places today. ఈ రోజు నేను యాదగిరిగుట్ట ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళాను. కొన్ని There ప్రాంతాలు was one deputy general manager from Punjab National Bank who was traveling with me. అయితే నాతో పాటు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ డిప్యూటీ మేనేజర్ గారు నాతో పాటు You ఉన్నారు. know what he's a Hindu. ఆయన హైందవుడై ఉన్నాడు. ఆయన పేరు హనుమంతరావు. ఆయన పేరు హనుమంతరావు. You know what he asked me? అయితే ఆయన నన్ను ఒక విషయం అడిగాడు. I has heard about your Hebron assemblies. They're fighting. Is still fighting going on. ఆయన నన్ను గురించి నాతో ఏమన్నాడంటే, నేను హెబ్రోన్ సంఘాల గురించి విన్నాను, అక్కడ ఏదో గొడవలు జరుగుతున్నట్టు ఉన్నాయి అంటున్నాడు. Because we were talking about this, we were talking about Bible and all these things. So he told me, only Hebron Sangham I heard that they are in disputes and fighting. మేము బైబిల్ గురించి యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన ఈ విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు. This is what is happening. We fight against who is the greatest. అయితే మనలో ఎవరు గొప్పవారని మనమే తగాదులాడుకుంటున్నాం. And then తర్వాత మనం చూసినట్లయితే we see that, you know, we say that because we have not been received, it's better we for call on fire and will consume these people. తర్వాత మనం చూసినట్లయితే మనల్ని అంగీకరించలేదు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ నాశనం చేద్దామనే మనసు కలిగినట్టుగా చూస్తున్నాం. Now we'll come to the message. అయితే ఇప్పుడు మనం అసలు విషయంలోకి వద్దాం. Okay. So now these people having the mountain of experience. ఇక్కడ ఈ శిష్యులు ఈ కొండ మీద అనుభవాన్ని చూసిన వారు ఉన్నారు, రూపాంతర అనుభవాన్ని చూస్తున్నారు. But you don't see any change in their life. అయితే వాళ్ళు ఎటువంటి మార్పు లేని వారిగా వాళ్ళు ఉంటున్నారు. And when you read the whole of the gospel, you see that disciples like that only. Even to the death of the Lord, they never understood Jesus Christ. అయితే మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు శిష్యులు యేసుప్రభు మరణం వరకు కూడా వాళ్ళు ఎటువంటి మార్పు లేని వారిగా మనం చూస్తున్నాం. Now turn to book of 2 Peter, chapter 1. రెండవ పేతురు Chapter 1, verse 16 onwards. రెండవ పేతురు Verse 17 onwards, we'll read from 17 to verse 21. 2 Peter, chapter 1,
2 Peter chapter 1 verse 17 almost to 21. ఆయన మహత్యము మేము కళ్ళారా ఆయన మహత్యం మేము కళ్ళారా చూసాము. ఈయన నా ప్రియకుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందించున్నాను అనే శబ్దము మహాదివ్య మహిమ నుండి ఆయన ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు తండ్రి దేవుని వలన ఘనతయు మహిమయు ఆయన పొందగా మేము ఆ పరిశుద్ధ పర్వతం మీద ఆయనతో కూడా ఉండిన వారమై ఆ శబ్దము ఆకాశం నుండి రాగా వింటిమి. ఇక్కడ Now he is talking about his experience. Now Peter is talking about his experience. అయితే ఈ పేతురు తన పొందిన అనుభవం గురించి ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తున్నాడు. He said we were the witness of the great transfiguration of Mount. అయితే ఆయన మహత్యమును మేము కన్నులారా చూసిన వారమై ఉన్నాము అని చెప్తున్నాడు. And then he said we heard that voice. ఈయన నా ప్రియకుమారుడు, ఆయన యందు నేను ఆనందించుతున్నాను అనే శబ్దము మహాదివ్య మహిమ తండ్రి నుంచి ఆయనకు వచ్చినప్పుడు అది విన్నామని కూడా చెప్తున్నారు. But now read from verse 19 to 19వ వచనం నుంచి చూస్తే మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన మరియు ఇంతకైనా మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది. తెల్లవారి వేకువ చుక్క మీ హృదయంలో ఉదయించే వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలిగించు దీపమై ఉన్నది. దాని యందు మీరు లక్ష్యం ఉంచిన యెడల మీకు మేలు. ఇప్పుడేమంటే దీనికంటే వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ దానికంటే ఇంకా స్థిరమైన ఏముంది దేవుని వాక్యం. అయితే మేము అనుభవించిన అనుభవం రూపాంతరం అనుభవం కంటే అంతకన్నా స్థిరమైన ప్రవచనం వాక్యము మనకున్నదని పేతురు చెప్తున్నాడు. Many times I heard, I చిన్నప్పటి నుంచి because we were in Air Force, I used to go to many churches. మేము ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఉన్నాం కాబట్టి చాలా ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి చాలా సంఘాలకు వెళ్ళి ఉన్నాం. So some people they speak about they heard God's voice and they say that we had a dream and God came in my dream and he did this, he did. So many people say that, so many things like that. అయితే చాలా మంది రకరకాలుగా చెప్తున్నారు. కొంతమంది దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు, దర్శనంలో కనిపిస్తాడు, మేము చూసాము, ఇలా చేశారు అలా చేశారు అని చాలా విషయాలు చెప్తుంటారు. How many of us have the same thing? How many of us think of the same thing? దేవా నువ్వు ఇప్పుడు నా రాత్రి కనిపించాను అనుకో, నేను రేపు చేంజ్ అయిపోతా లైఫ్. అయితే మనలో ఎవరు ఎంతమంది ప్రభా నువ్వు నాకు ఈ దర్శనంలో కనిపిస్తే రేపు నుంచి నా జీవితాన్ని మార్చుకుంటానే అనే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు? కొంతమంది ప్రేమ్ చేస్తారు, దేవు ఈ రాత్రి నా కళ్ళు వచ్చి చెవులు వచ్చి చెప్పుమంటాడు. దేవు ఏదో చెప్పు, నేను చెప్పినాక నేను మారిపోతాను. దేవా నువ్వు ఈ రోజు నాతో మాట్లాడితే నా జీవితాన్ని నేను మార్చుకుంటానని కొంతమంది అంటుంటారు. So many things, so many people say like that. So many people have that type of dreams, no? చాలా మంది ఇలాంటి చేస్తుంటారు, ఇలాంటి వాటిని చెప్తూ ఉంటారు. Here what he said? అయితే ఇక్కడ పేతురు చెప్తున్నాడు, much more than that experience. ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం మనం ఉందని పేతురు చెప్తున్నాడు. మనకేముంది? ప్రవచన వాక్యం. మనకేముంది? ప్రవచన వాక్యం ఉంది. How much do you read? అయితే ఈ ప్రవచన వాక్యాన్ని మీరు ఎంత చదువుతున్నారు? జాగ్రత్తగా చదువుతున్నారు? Are you depending on an experience or are you depending on the word of God? నీ అనుభవం మీద ఆధారపడుతున్నావా లేకపోతే దేవుని వాక్యం మీద ఆధారపడుతున్నావా? So here verse 20, for the prophecy never came by the will of God, will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Verse 21. 1 Peter chapter 1 verse 21. ఏలేదగా ప్రవచనము ఎప్పుడునూ మనుషుని ఇచ్చిన బట్టి కలగలేదు కానీ మనుషుడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపించబడిన వారై దేవుని మూలముగా కలిగినది. So here in verse 19 says, which you do well to heed as a light that shines in the dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. అయితే 19వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే తెల్లవారి వేకువ చుక్క మీ హృదయంలో ఉదయించే వరకు ఆ వాక్యం గల చీకటి గల చోటు వెలిగించు దీపమై ఉన్నది. So that means till the day of the Lord is going to come, what you should heed to what? You should heed to word of God. And this is the Peter's experience. ప్రభు వచ్చే వరకు మనము ఈ దేవుని వాక్యంలో మనం ధ్యానించే వారిగా ఉండాలి. You want to be powerful people? మీరు శక్తివంతమైన బలవంతులైన వారిగా ఉండాలి. Read the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి. You want that people, you should become witness for the people, you should become a witness for Lord Jesus Christ. ప్రభు కొరకు మీరు సాక్షులుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారా? Read the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించేవారు. Do you want that people when they see your life they say he and she is a man of God? ఎవరైనా మిమ్మల్ని చూసి దేవుని బిడ్డలు, దేవుని సేవకులు అని అనుకోవాలంటే read the word of God.
దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించేవారు. Do the people see the change in your life, change in your life, change. మీ లైఫ్లో చేంజ్. మన జీవితంలో మార్పు రావాలి. You know, nowadays there is no difference. You can't differentiate between who is a Christian, who is a Hindu, who is an unbeliever. అయితే ఈ కాలంలో విశ్వాసి ఎవరు అవిశ్వాసి ఎవరు అనే తేడా లేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. Both the lives are same. ఎందుకంటే ఇద్దరి జీవితాలు విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు దేవుని ఎరగని వారి జీవితాలు కూడా ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. There's no change. ఏ మార్పు లేని విధంగా ఉన్నాయి. Once when you say when you be a believer, once upon a time when I was born and I was on fire. నేను అప్పుడే దేవుని నమ్మి బలవంతుడిగా ఉన్నప్పుడు ఉజ్జీవింపబడి ఉన్నప్పుడు నేను చాలా పాటలు పాడాను, చాలా టైం గొడవపడి చదివాడిని. ఇప్పుడే గొడవ అసలు తెలియదు. అది 7 days గొడవ మూసి ఓన్లీ ఆన్ సండేస్ తీసుకొస్తారు. అప్పుడు నేను బాగా వాక్యం చదివేవాడిని, పాటలు పాడాను. ఇప్పుడైతే ఆదివారం మాత్రమే బైబిల్ చూస్తాను, అది తీసుకొని వస్తాను. You know, we should be very, very sincere. How it is not reading word of God, it's not that reading just it is how you meditate the word of God. అయితే దేవుని వాక్యాన్ని చదవడం అంటే అధ్యాయాలు చదవడం కానీ దాన్ని ధ్యానించేవారిని ఉండాలి. అప్పుడే ఒక పాట పాడాను, నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా. మీరు ఇప్పుడు రోజు పాట స్వరం వింటున్నారా? నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా అని పాట పాడడం నిజంగానే ఆయన చాలా స్వరం వింటున్నారా? మంచి సాంగ్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. అది మంచి పాట అయింది. మీ స్వరం వింటున్నారు రోజు. And listen to, is God speaking to you every day? దేవుడు నిజంగానే తన స్వరంతో రోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాడా? Here Peter says, not that much more than those experiences. అయితే ఇక్కడ చెప్తుంది ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం ఉందని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఇంకా మంచి స్థిరమైన వాక్యం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. అయితే వారు పొందిన ఆ రూపాంతర అనుభవం కన్నా ఇంకా అద్భుతమైన ప్రవచన వాక్యం ఉందని పేతురు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. You know, so we should, and that's why I said 1 Peter chapter 1 verse 21, 21, 24. మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయము. The word of God is స్థిరమైన. Please చదవండి. ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడకముందే chapter 1 Peter 1:20. ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడకముందే verse 25. ప్రభువాక్యము ఎల్లప్పుడూ నిలుచున్నారు. And Psalms 1:1, what it says, blessed is the man who is a blessed man. దివారాత్రములు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు. 1:9, he speaks full about what of God only. దేవుని వాక్యం గురించి కీర్తన మొదటి గ్రంథం రాయబడింది. So he is not reading like a newspaper, it is meditating the word of God. He is not like reading the news, like he is not reading the word of God as a newspaper. Newspaper కాదు. దినపత్రికలు వార్తాపత్రికలు చదివినట్టుగా మనం బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదవకూడదు. You know, we should read the word of God with whether God is speaking to me or not. దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అనే ఉద్దేశంతో మనం బైబిల్ If గ్రంథాన్ని God is speaking to you, దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు, then you will start speaking to God. Then you will start speaking to God. అప్పుడు దేవుని కోసం నువ్వు మాట్లాడేవారు. అంటే ఏంటి? The word of God, the prayer. Then you speaking to God is you are going to come before Lord in prayer. దీని ముందు మనం ప్రార్థన చేస్తాం. నువ్వు దేవుడితో ప్రార్థన చేయకపోతే that means you don't read the word of God. If you're not able to pray, that means you don't read the word of God. అయితే నువ్వు ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నావు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు బైబిల్ గ్రంథాన్ని కూడా చదవట్లేదు. Daniel chapter 9 ఏం రాస్తుంది? When the word of God came to him, when he starting meditating the word of God, then what he did? He immediately started praying. ఎప్పుడైతే ఆయనకి దేవుని వాక్యం ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాడని దానియేలు Chapter 9 రాస్తుంది. Chapter 9, when the word of God came to him, when he knew that 70 years are passed for the Israel, then what he did? He started fasting and praying. ఎప్పుడైతే ఆ ప్రవచన వాక్యం ఆయన తెలుసుకుంటాడు, నెరవేరుతుందని తెలుసుకుంటాడు, అప్పుడు వెంటనే ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు మనం చూస్తాం. So you pray, you're fasting, everything should be depend on the. నీ ప్రార్థన, నీ ఉపవాస ప్రార్థన అన్ని కూడా నీ దేవుని వాక్యాల. As we have heard this, listen as he sang that song, నీ స్వరం వినిపించు ప్రభువా, let every day the Lord speak to us. మనం పాట పాడినట్టుగా కూడా ప్రతి దినము దేవుని స్వరము మనం మనతో మాట్లాడే విధంగా. So here today we have summarized the whole thing. In summary, I'll summarize the whole thing in 2 minutes. అయితే ఇప్పుడు విన్నదంతా కూడా మనం సంగ్రహంగా 2 నిమిషాలు చెప్పాలని. We see that Jesus Christ has shown a pre-review of his glory. అయితే
దేవుని యేసు ప్రభు తన మహిమని శిష్యులు చూసినట్టుగా మనం చూసాం. And we see that after 6,000 years, that Jesus, this is seventh year, this is seventh year when the Lord is going to come. అయితే 6,000 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత 7,000 సంవత్సరాలు ఆయన రాబోతున్నాడు. So we are waiting for his coming. ఆయన రాకడ కోసం మనం ఎదురు So చూస్తున్నాం. that is that after 6 days, on the 7th day, the Lord transfigured. అదే అందుకని 6 రోజుల తర్వాత 7వ దినము ఆయన రూపాంతరం చెందాడు. And he showed that he is going to come in the glory of his angels. ఆయన దేవదూతల మహిమతో దేవదూత మహిమతో ఆయన రాబోతున్నాడు. And then we have seen that both Moses and both Elijah, మోషే ఏలియాను కూడా చూసినట్టు the dead in Christ and those who are alive in Christ, both will all be together with Lord Jesus in the middle. అయితే ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు మరలా వస్తారో చనిపోయిన వారు చనిపోని వారు అందరూ కూడా ఆయనతో కలుసుకోబోతుంటారు. What a hope! ఎంత అద్భుతమైన నిరీక్షణ మనకు. And that great thing what they have seen on the Mount Transfiguration. అయితే ఆ గొప్ప నిరీక్షనే వారు ఆ కొండ మీద రూపాంతరం చెందినప్పుడు But చూశారు. we have seen that transfiguration, that great thing, they had not changed their life. అయితే అంత గొప్ప రూపాంతరం వాళ్ళు చూసినా కానీ మహిమను చూసినా కానీ వారిలో ఏమి మార్పు పొందినట్టుగా మనం ఇప్పటివరకు The only thing which is going to change my life day to day is this word. మన జీవితాన్ని ప్రతిదినం మార్చేది ఈ దేవుని వాక్యం మాత్రమే. Let us heed, let us read every day the word of God. దయచేసి ఈ దేవుని వాక్యాన్ని ప్రతిదినము ధ్యానించే వారిగా ఉండాలి. When we say word of God, actually the whole church should be filled, the whole church should be filled on Fridays also. నిజంగా అయితే ఇది నిజమైతే ఈ శుక్రవారాలు కూడా మన సంఘం అంతా నింపబడి ఉండాలి. And Sangham people only 10% are like that. అయితే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు 10% మాత్రమే ఉన్నారు. So how we should check our life. అయితే మన జీవితాన్ని మనం మరొకసారి పరీక్ష చేసుకునే వాళ్ళం May the ఉండాలి. Lord help us. దేవుడు మనకు సహాయం చేయను కాక. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. మా ప్రేమగల పరలోకమందున మా తండ్రి, మా ప్రభువు, మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఘనమైనటువంటి నామం పేరిట సాయంకాల సమయంలో ప్రభా బైబిల్ పఠనం